لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله
المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم
المكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العلي العظيم لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாம் கால்நடைகளிலே எவ்வாறு ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற தெளிவை பற்றி பார்ப்போம். எங்களுக்கு தெரியும், கால்நடைகளை பொறுத்தவரையிலே ஜக்காத் அவற்றிலே கடமையாவது ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகிய கால்நடைகளிலேதான் ஜக்காத் கடமையாகும். இவற்றிலே ஜக்காத் கடமையாகுவதற்கும் குறிப்பான சில நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன. வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். வருடம் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே சந்திர வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். அதே போன்று நிசாபை அடைந்திருக்க வேண்டும். ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகியவற்றில் இத்தனை மிருகங்கள் இருக்க வேண்டும், இத்தனை கால்நடைகள் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த அளவு பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். அதே போன்று ஆடு, மாடு, ஒட்டகங்களிலே நாம் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தாதவைகளிலேதான் ஜகாத் கடமையாக கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே, இவற்றை நாம் தெளிவாக பார்ப்பது என்று சொன்னால், எங்களிடத்திலே ஆடு அல்லது மாடு, ஒட்டகம் இவற்றிலே ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக அந்த நிசாபை அடையக்கூடிய நேரத்திலே அதிலே ஜகாத் கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. நாம் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மிருகங்களாக, கால்நடையாக இருந்தால் அவற்றிலே ஜகாத் கடமையாக மாட்டாது. உதாரணமாக கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள், லைஸ ஃபில் அவாமிலி ஸதகத்துன், லைஸ ஃபில் அவாமிலி ஸதகத்துன். நாம் எவற்றையெல்லாம் தொழிலுக்காக பயன்படுத்துகின்றோமோ அப்படியான அந்த கால்நடைகளிலே ஜகாத் கடமையாக மாட்டாது. உதாரணமாக ஒருவர் வியாபாரம் செய்கின்றார். அந்த வியாபார தேவைக்காக ஒரு வாகனத்தை வைத்திருக்கின்றார். உதாரணமாக
ஒரு வாகனத்தை வைத்திருக்கின்றார், அவருடைய பொருட்களை டிரான்ஸ்போர்ட் செய்வதற்காக அல்லது டெலிவரி பண்ணுவதற்காக வேண்டி ஒருவர் ஒரு வாகனத்தை வைத்திருக்கின்றார் என்றால் அந்த வாகனத்திலே அவருக்கு ஜகாத் கடமையாக மாட்டார். அதுதான் லைஸ ஃபில் அவாமிலி சதகத்துன். அதே போன்று ஒருவர் ஒரு மாட்டை வைத்திருக்கின்றார் அல்லது ஒரு ஒட்டகத்தை வைத்திருக்கின்றார், அதிலே பொருட்களை சுமந்து சென்று வியாபாரத்தை மேற்கொள்வதற்காக, ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொருட்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக அந்த கால்நடை வளர்க்கின்றார் என்றால் அதிலே ஜகாத் கடமையாக மாட்டாது என்பதை கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஹதீஸ் சொல்லி காட்டுகின்றது. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, எனவே இப்படியான இந்த 3 நிபந்தனைகளும் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே தான் கால்நடையிலே ஜகாத் கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒருவரிடத்திலே ஒரு 10 ஆடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் அல்லது 20 ஆடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் அவருக்கு ஜகாத் கடமையாக மாட்டார். அவர் அதிலே ஜகாத் இல்லாமல் சதக்காவாக எதையும் கொடுத்து கொள்ள முடியும். கட்டாயமாக ஜகாத் கடமையாவது ஒருவரிடத்திலே 40 ஆடுகள் இருக்குமாக இருந்தால், 40 ஆடுகள் ஒருவரிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் அவரின் மீது ஜகாத் கட்டாயமாக அவர் கொடுக்க வேண்டிய ஜகாத் அவரின் மீது கடமையாகி விடுகின்றது. 40 தொடக்கம் 120 ஆடுகள் ஒருவரிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் அவர் ஒரு வருடம் பூர்த்தியான ஒரு ஆட்டை அவர் அதிலே ஜகாத்தாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை உலமாக்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள். அதே போன்று ஒருவரிடத்திலே 121 தொடக்கம் 200 ஆடுகள் இருக்குமாக இருந்தால், 121 தொடக்கம் 200 ஆடுகள் ஒருவரிடத்திலே நான் மேற்சொன்ன நிபந்தனைகளோடு பூர்த்தியாக இருக்குமாக இருந்தால் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு வருடம் பூர்த்தியான 2 ஆடுகளை அவர் ஜகாத்தாக நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே போன்றுதான் இன்னொருவரிடத்திலே 201 தொடக்கம் 300 வரைக்கும் ஆடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு வருடம் பூர்த்தியான 3 ஆடுகளை அவர் ஜகாத்தாக நிறைவேற்ற வேண்டும். எம்முடைய நாட்டிலே அதிகமான குறிப்பான சில பகுதிகளிலே இந்த கால்நடை வளர்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய ஊரிலே இருக்கக்கூடிய, தன்னுடைய பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மார்க்க விடயங்களை கற்றவர்கள், ஆலிம்கள், உலமாக்களிடத்திலே சென்று தன்னுடைய இந்த பொருட்களிலே எவ்வாறு ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற தெளிவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே போன்றுதான் இன்னும் ஒருவரிடத்திலே 400 தொடக்கம் 499 ஆடுகள் ஒருவரிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவருக்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியான 3 ஆடுகள் அல்லது ஒரு வருடம் பூர்த்தியான 3 ஆடுகளை அவர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை உலமாக்கள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இதுதான் ஆட்டினுடைய, ஒருவர் ஆடை வளர்க்குகின்றார் என்றால் அதிலே ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான அளவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இந்த விடயங்களை கட்டாயமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உலமாக்களிடத்திலே தெளிவை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக நான் குறிப்பிட்டது, ஒருவரிடத்திலே 400 தொடக்கம் 499 ஆடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியான 4 ஆடுகளை அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? தன் மீது கடமையான அந்த ஜகாத்தை அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, ஒருவரிடத்திலே மாடு இருக்குமாக இருந்தால் அவர் மாட்டைத்தான் வளர்க்கின்றார். அவற்றில் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் 30 மாடுகள் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவர் மீது ஜகாத் கடமையாகி விடுகின்றது. நான் மேற்சொன்ன நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் வருடம் பூர்த்தியாக இருப்பது, நிசாபை அடைந்திருப்பது, தொழிலுக்காக வளர்க்காமல் இருப்பது, உணவுக்காக வளர்க்காமல் இருப்பது, இப்படியான இந்த மாடுகளை பொறுத்தவரையிலே 30 மாடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியான ஒரு மாட்டை அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஜகாத்தாக நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே போன்றுதான் 40 இருக்குமாக இருந்தால், 40 மாடுகள் ஒருவரிடத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த மனிதர் 2 வருடங்கள் பூர்த்தியான ஒரு மாட்டை அவர் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும். 60 மாடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியான 2 மாடுகளை அவர் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜகாத்துடைய அந்த அளவுகளை ஆலிம்கள், உலமாக்களிடத்திலே சென்று அதற்கான தெளிவுகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, ஒருவர் இந்த ஆடு, மாடு இவற்றை வியாபாரமாக மேற்கொள்கின்றார். ஆனால் அவரிடத்திலே 40 ஆடுகளோ
30 மாடுகளோ எப்போதுமே தங்கியிருப்பது கிடையாது. வருடம் முழுக்க அவரிடத்திலே 30 மாடுகளும் 40 ஆடுகளுக்கு மேலதிகமாக இருப்பது கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் 5 மாடுகளை வாங்குகின்றார். என்ன செய்கின்றார்? இறைச்சிக்காக அறுத்து அதனை வியாபாரம் செய்கின்றார். இப்படியானவர் நான் முன் சொன்னது போன்று வியாபார பொருட்களிலே எவ்வாறு ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அப்படித்தான் இவற்றிலே அவர் ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் என்ன செய்கின்றார்? மாட்டையோ ஆட்டையோ கொள்வனவு செய்து வியாபாரம் செய்கின்றார். இந்த வியாபாரம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே அந்த வியாபாரத்தை துவங்கி ஒரு வருடம் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஜக்காத்தை கணக்கு பார்க்க வேண்டும். ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகக்கூடிய நேரத்திலே தன்னிடத்திலே பணமாக வியாபாரத்துக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய பணம் அவரிடத்திலே இருக்கும். அவருக்கு வரவேண்டிய கடன் இருக்கும். இப்படியானவற்றை அவர் கணக்கு பார்த்து என்ன செய்ய வேண்டும்? அதிலே அவர் ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, எங்களுடைய நாட்டிலே ஒட்டகம் கிடையாது. அதனால் அவற்றை நாம் மிக தெளிவாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, நாம் ஒரு விடயத்தை ஞாபகம் செய்து கொள்ள வேண்டும். என்னிடத்திலே நான் சில பணங்களை அல்லது சில தங்கம் வெள்ளியை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன், வியாபாரத்திலே முதலீடு செய்திருப்பேன். எனக்கு வியாபாரம் செய்ய தெரியாது, ஆனால் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒருவரிடத்திலே நான் முதலீடு செய்திருக்கின்றேன். அவற்றிலே நாம் வருடம் பூர்த்தியாக கூடிய நேரத்திலே ஜக்காத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். அதிலே உலமாக்களிடத்திலே நாம் தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முதாரபாவுடைய அடிப்படையிலே நாம் வியாபாரத்துக்கு முதலீடு செய்திருக்கின்றோமா, அல்லது கூட்டு வியாபாரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய முஷாரக்காவுடைய அடிப்படையிலே நாம் வியாபாரத்திலே நாம் கூட்டு வியாபாரமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்ற தெளிவுகளை ஆலிம்கள் உலமாக்களிடத்திலே நாம் சொல்லி அதற்கான தெளிவுகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே போன்றுதான் எங்களுடைய மாத வருமானம் அல்லது எங்களுடைய ஒரு பில்டிங்கை நாம் வாடகைக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம். இந்த நேரத்திலே அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வருமானம் இருக்கின்றதே, அந்த வருமானம் வருடம் பூர்த்தியாக இருந்து நான் முன் சொன்னது போன்று தங்கத்துடைய அல்லது வெள்ளியுடைய நிசாபை அவை அடைந்திருக்குமாக இருந்தால் அவற்றிலே நாம் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். எங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்திலே நாம் செலவு செய்து விட்டோம், வீட்டுக்கான செலவுகள், பிள்ளைகளுக்கான செலவுகள், அவற்றிலே நாம் செலவு செய்து விட்டோம் என்றால் அவற்றிலே எங்களுக்கு ஜகாத் கடமையாக மாட்டாது. வருடம் பூர்த்தியாக இருந்து அந்த நிசாபையும் அடைந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே தான் அவற்றுக்கான ஜகாத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். எனவே அல்லாஹு தஆலா நம் அனைவருக்கும் அவன் எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் செல்வங்களிலிருந்து சிறந்த முறையிலே அழகான முறையிலே ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله أصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب العزة تبارك وتعالى நம்மெல்லாம் வாழக்கூடிய இந்த குறுகிய கால வாழ்க்கையிலே சரீர சௌக்கியத்தை தந்து நம்மீது கொண்ட பேரன்பின் காரணமாக நாமெல்லாம் எந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டி இந்த உலகிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டோமோ அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே ரஹ்மத்துள்ள மக்களாக வாழ்ந்து அதே நிலைமையிலே நாம் உலகை விட்டு பிரிந்து நிரந்தரமான அழிவில்லாத அந்த மறுமையுடைய வாழ்க்கையிலே சிறப்பான முறையில் இருப்பதற்காக வேண்டி ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா பலவிதமான சந்தர்ப்பங்களை தந்திருக்கிறான். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் சில நல்ல பரக்கத்துடைய மாதங்களை தந்திருக்கிறான், ரஹ்மத்துடைய நாட்களை தந்திருக்கிறான், சிறப்புமிக்க நேரங்களை தந்திருக்கிறான். அது மாதிரி சில நல்ல வாழ்க்கையையும் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா எங்களுக்கு ஆக்கி வைத்திருக்கிறான். ரமலானுடைய காலம் ஒரு பரக்கத்தான ஒரு மாதம். துல்ஹஜ் மாதத்துடைய நாட்கள் சில சிறப்புமிக்க நாட்கள். அதே மாதிரி தஹஜ்ஜத்துடைய நேரம்,
ஜும்ஆவுடைய சில நேரங்களெல்லாம் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஷரப்பான ரஹ்மத்துடைய ஒரு பரக்கத்தான நிலைமைகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அடிப்படையிலே நபிகள்நாதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஷரப்பான இந்த ரமலானுடைய மாதம் வருவதற்கு முன்பதாக இந்த ரமலானை வரவேற்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அடையக்கூடிய சில விடயங்களை ஏற்கனவே அவர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், அல்லாஹும்ம பாரிக் ஃபீ ரஜப வ ஷஅபான் வ பல்லிக்னா ரமலான். யா அல்லாஹ், நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த ரஜபு மாதத்திலும் இதை அடுத்து வரக்கூடிய ஷஅபானுடைய மாதத்திலும் எங்களுக்கு நீ பரக்கத் அருள் புரிவாயாக. அதை அடுத்து வரக்கூடிய ரமலானுடைய மாதம் இருக்கிறது, முழு பயனையும் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக என்று ரமலானை வரவேற்கக்கூடிய ஒரு அருமையான நிலைமையை சுமார் 2 மாதங்களுக்கு முன்பதாகவே நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி வைத்து விட்டார்கள். ஷஅபானுடைய கடைசி ஜும்ஆ நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த ஷஅபானுடைய கடைசி ஜும்ஆவிலே ஒரு அழகான சில விடயங்களை சொன்னார்கள். லக்கது அல்லல்லக்கும் ஷஹ்ருன் முபாரக்குன். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை, சந்தோஷமான ஒரு மாதம் உங்களை நிழலிட்டிருக்கிறது, வந்து இருக்கிறது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த ரமலானை பற்றி சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். இங்கே நாம் சிந்திக்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், ரமலானை வரவேற்பதற்கு 2 மாதங்களுக்கு முன்னாலே பரக்கத்தை பற்றி பேசிய நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலானுக்கு அன்மிய தினங்களிலே இந்த பரக்கத்தை பற்றி சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். அதிலும் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன அருமையான வார்த்தையுடைய தாற்பயத்தை பாருங்கள். லக்கது அல்லல்லக்கும், ரமலான் வந்து விட்டது என்று சொல்லவில்லை, ரமலானை அல்லாஹ் தந்து விட்டான் என்று சொல்லவில்லை. லக்கது அல்லல்லக்கும், உங்களுக்கு நிழலிட்டு இருக்கிறது. ஒரு வெயிலிலே காயக்கூடிய, வெயிலிலே கடுமையான சூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி நிழல் குளுமையாக இருக்கிறதோ, வெப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு அறை சிறப்பாக இருக்கிறதோ, இதே மாதிரி தான் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா பாவம் என்ற வேதனையிலும் சூட்டிலும் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்கு இந்த ரமலானுடைய காலம் ஒரு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியதாக சிறப்புள்ளதாக அமைகிறது. அந்த அமைப்பிலே தான் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகான முறையில் சொல்லி வைத்தார்கள். லக்கது அல்லல்லக்கும், உங்களுக்கு நிழலிட்டிருக்கிறது, சுகமான ஒரு வாழ்வை, ஒரு நேரத்தை தந்திருக்கிறது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதனை சிறப்பித்து அழகான முறையில் கூறி வைத்திருக்கிறார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய சிறப்புமிக்க சில துஆக்கள் இருக்கிறது. ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன துஆக்கள் எல்லாம் அனைத்தும் சிறப்புள்ளதுதான். ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய தாற்பயங்கள் இருக்கிறது. அந்த அமைப்பிலே நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடிக்கடி ஓதும்படி சொல்லுவார்கள். அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீமா ரஸக்தனா, நீ எங்களுக்கு எதை தந்திருக்கிறாயோ அத்தனையிலும் பரக்கத்தை செய்வாயாக, அருள் புரிவாயாக. அது பொருளாதாரமாக இருக்கலாம், குடும்ப வாழ்வாக இருக்கலாம், அல்லது அறிவுடை விஷயமாக இருக்கலாம், தொழிலோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாக இருக்கலாம். வாழ்நாள் அத்துணை நல்ல காரியங்களிலும் எங்களுக்கு நீ பரக்கத்து செய்வாயாக என்று நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு துஆவை கற்பித்து தந்திருக்கிறார்கள். அதை ஓதும்படியும் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். இங்கே நாம் சிந்திக்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், நாம் பரக்கத்து என்ற வார்த்தை இருக்கிறது, அதை பாவிப்பது குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்துக்கு மாத்திரம்தான். பொருளாதாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கு மாத்திரம்தான் பரக்கத்து என்ற வார்த்தையை பேசுவோம். சில நேரங்களிலே நம்ம மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லுவோம், உங்களுக்கு என்ன குறை, நீங்க பரக்கத்தா இருக்கிறீங்க, எல்லா சௌகரியமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. ஆனால் பரக்கத் என்பது பொருளாதாரத்தோடு மாத்திரம் அல்ல. ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா அறிவிலே பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான், கணவன் மனைவியிலே பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான், தொழிலிலே பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான். அதே நேரத்தில் மனித வாழ்விலும் அல்லாஹ் பரக்கத் என்ற ஒரு பேர் அருளை வைத்திருக்கிறான். அல்லாமா ராசிபுல் இஸ்பஹானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அழகான முறையிலே சொல்கிறார்கள். சொன்னார்கள், ஹுவ ஹைருல் இலாஹி. இந்த பரக்கத் என்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, அது அல்லாஹ் தரக்கூடிய ஒரு சிறப்பான விடயம். அதை நம்மளால் எண்ணி கணக்கெடுக்கவும் முடியாது, கற்பனை செய்து பார்க்கவும் முடியாது. நாம் இப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு வந்ததா என்று நாங்கள் ஆச்சரியத்தோடு பார்ப்போம்.
அதே நேரத்தில் இவ்வளவுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரக்கத்து வந்தது என்பதை நாம் எண்ணி கணக்கிட முடியாது. அப்படியான ஒரு நிலைமையிலே உள்ளதுதான் இந்த பரக்கத் என்ற வார்த்தை. எனவேதான் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா பரக்கத் என்பதை அனைத்து விடயங்களும் அழகான முறையிலே ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா வைத்திருக்கிறார். நபிமார்களுடைய வரலாறு இருக்குதானே, அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால எங்களுக்கு நிறைய படிப்பினை தரக்கூடிய விடயங்கள். லகத் கான ஃபீ கஸஸிஹிம் இப்ரத்தன் லிஉலில் அல்பாப். நபிமார்களுடைய வரலாற்றில் அறிவுள்ள மக்களுக்கு, சிந்தனா சக்தி தெளிவா உள்ளவர்களுக்கு நிச்சயமாக படிப்பினை இருக்கிறது. அது உலகம் அழியும் வரைக்கும் சீரான முறையில் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால் நிறைய படிப்பினை இருக்கிறது. அந்த அமைப்பிலே நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய வரலாறை குர்ஆன் சொல்லுகின்ற பொழுது, நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய காலத்தில் வெள்ள பிரளயம் ஏற்பட்டது. மேலே மழையும் பெய்கிறது, கீழேயும் தண்ணீர் ஊற்றெடுத்து செல்கிறது. ரொம்ப பெரிய ஒரு வெள்ளம். கிட்டத்தட்ட 6 மாத காலம் நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் கப்பலிலே சுற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறார்கள். அவரோடு சேர்ந்தவர்கள், அவர்களை விசுவாசம் கொண்டவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? கப்பலிலே சுற்றி தெரிகிறார்கள். 6 மாசம், கிட்டத்தட்ட 6 மாசத்துக்கு மேலே போயிட்டு இப்பொழுது வெள்ளம் வற்றி கொண்டிருக்கிறது. நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கிறார்கள், குர் ரப்பி அன்சில்னி முன்ஸலன் முபாரக்கன் வ அன்த கைருல் முன்ஸிலீன். யா அல்லாஹ், நீ இந்த வெள்ளம் வற்றதுக்கு பின்னால் நான் எங்கே ஒரு இடத்துல இறங்கத்தான் வேணும். அந்த இடத்தை நீ பரக்கத்து செய்யப்பட்ட இடமாக ஆக்கி வைப்பாயா. மன்சுல முபாரக்கன், பரக்கத் என்ற இந்த வார்த்தைக்கு இமாம்கள் எழுதுகின்ற கருத்தம் என்று சொன்னால், அழிவில்லாத, அழிவுகள் வராத, அநியாயங்கள் நடக்காத, ஒரு நிம்மதியான முறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலே நான் இந்த கப்பலில் இருந்து இறங்கி வசிக்க வேண்டும் என்று நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். இதனை குர்ஆன் தெளிவான முறையில் சொல்லுது. அவ்வாறு என்று சொன்னால் பரக்கத் என்ற வார்த்தை ஒரு விடயத்தோடு மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்ததாக இருக்கிறது என்பதனை நாம் சிந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது. நபி ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் தந்தை இல்லாத நிலைமையிலே அல்லாஹ்வுடைய ஒரு மாபெரிய குதரத்தினால் படைக்கப்பட்டவர்கள். அதில் நிறைய அற்புதங்கள் இருக்கிறது. நிறைய நாம் படிப்பினை பெறக்கூடிய விடயங்கள் அந்த ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய வரலாறு இருக்கிறது. பாலகனாக இருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை தாறுமாறாக பேசுகிறார்கள். உன்னுடைய குடும்பத்திலே இப்படி தவறான வழி நடந்தவர்கள் யாருமே கிடையாது, அப்படி இருக்க நீ இப்படி நடந்து கொண்டியே என்று சொல்லி அவர்களை பற்றி தவறான முறையில் சொல்கிறார்கள். இலைஹி, மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பார்த்து பேசும்படி சொன்னார்கள். அவங்க கேட்கிறாங்க, நேற்று பிறந்த குழந்தை எப்படி எங்களுடைய பேசும் என்று சொல்லி. அந்த சமயத்தில் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அழகான முறையில் சொன்னார்கள், கால இன்னி அபுதுல்லாஹ், நான் அல்லாஹ்வுடைய அடிமை, அல்லாஹ் எனக்கு வேதத்தை தந்திருக்கிறான், வஜஅலனி முபாரக்கன் ஐனமா குந்து, நான் எங்க இருந்தாலும் அல்லாஹ்வுடைய அருளோடு நான் இருக்கிறேன், பரக்கத்து செய்யப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்று ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சொல்லி இருப்பாங்க என்று சொன்னால், இந்த பரக்கத் என்ற வார்த்தை நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ரமலானுக்கு முன்பு இந்த வார்த்தையை பாவித்தார்களே. அவ்வாறு என்று சொன்னால் அந்த பரக்கத் ரமலானில் எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளது, அப்படியான ஒரு சிறப்புமிக்க நிலைமையை நாம் எப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த காலகட்டங்களில் நாம் சிந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது. ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா அறிவிலும் என்ன செய்ய வைத்திருக்கிறான்? பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான். அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஆரம்ப கால ஒரு பரம ஏழை. அவங்க எதை சொன்னாலும் அதிகமாக மறந்துடுவாங்க. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு ரசூலுல்லாஹி சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு நிறைய மறதி இருக்கிறது, ஞாபகத்தோடு இருப்பதற்கு நீங்கள் ஏதாவது செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள். நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், உங்களுடைய தோளிலே உள்ள துண்டை எடுத்து விரித்து விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் அதை விரித்து வைத்தார்கள். நபிகள் நாதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய கையினால் ஏதோ அள்ளி போடுகின்ற மாதிரி போட்டார்கள். கையிலே ஒன்றுமில்லை, ஆனால் அவர் போடுகிற மாதிரி அள்ளி 3 முறை போட்டார்கள். போட்டுவிட்டு சொன்னார்கள், அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அதை மடித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் ஏதோ ஒரு பெரிய பொருள் அந்த புடவைக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அதை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அதை சுருட்டி தன் நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டார்கள். சொன்னார்கள், என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த முறையை செய்தார்களோ அன்று முதல் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன ஒரு ஹதீஸையும் நான் மறந்தது கிடையாது என்று
அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அழகான முறையில் சொல்லியிருப்பாங்க என்று சொன்னால், ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா இவங்களுடைய அபூ ஹுரைராவுடைய அறிவிலே பரக்கத்து வைத்திருக்கிறார். இது அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, எல்லாருக்கும் அந்த சிறப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. பிள்ளைகளிலும் பரக்கத்து இருக்கிறது. நபிகள் நாதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெளிவான முறையில் சொன்னார்கள், மறுமை நாள் நம்முடைய தாய் தந்தைகளும் அங்கே இருக்கிறார்கள், நாங்களும் தான் இருக்கிறோம். எங்களுடைய தாய் தந்தைக்கு முன்னாலே பெரிய பெரிய நன்மைகள் இருந்த பொட்டணங்கள் இருக்கிறது, பெரிய பெரிய பெகேஜ்கள் இருக்கிறது. இந்த தாய் தந்தைகள் சொல்லுவார்கள், இவ்வளவு பெரிய அமலை நான் செய்தது கிடையாது, இது எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்கிறார்கள். அந்த சமயத்திலே சொல்லப்படுகிறது, பிஸ்திக்பாரி வலதிக லக், உங்களோட பிள்ளைகள் உங்களுக்கு செய்த துஆவுடைய பரக்கத், உங்களோட பிள்ளைகள் உங்களுக்காக அவனை செய்த பிழை பொறுத்தாங்க, எங்க தாய் தந்தைகளுடைய பிழைகளை பொறுத்து விடு என்று சொல்லி அல்லாஹ்விடத்திலே மண்டாடினார்களே, அந்த மண்டாட்டத்துடைய அந்த பரக்கத்து தான் இவ்வளவு பெரிய நன்மைகளை உங்களுக்கு தந்தது என்று சொல்லி நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தெளிவான முறையிலே அழகான முறையில் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். நாம் இன்னும் ஒன்றையும் சிந்திக்க வேண்டும். நாம் வாழுகின்ற இல்லம் இருக்கிறத வீடு, அதிலும் பரக்கத் இருக்கிறது. நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே ஒரு சஹாபி வருகிறார். யா ரசூலல்லாஹ், ஒரு பொருளாதார நிலைமையிலே கொஞ்சம் கஷ்டத்தோடு இருக்கிறேன், ஏதாவது ஒரு வழி சொல்ல முடியுமா என்று கேட்கிறார். நபிகள் நாதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகான முறையில் சொன்னார்கள், இதா தகல்தும், உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே நுழைகின்ற பொழுது ஃபஸல்லிமு அலா அஹ்லிஹா, வீட்டுடையவர்களுக்கு இங்கே சலாம் சொல்லி உள்ளே நுழையுங்கள். இந்த ஹதீது பல வகையிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் சொல்லுங்கள், சில நேரங்களில் வீட்டில் ஆளுலாட்டையும் பரவாயில்லை, நாம் அப்படி சலாம் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதுதான். யகூனு லக பரக்கத்தன், அல்லாஹ் அதன் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரக்கத் என்ற அருளை தருவான் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். மற்றும் ஒரு விடயத்தில் இமாம்கள் எழுதுகிறார்கள், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஹதீதை வைத்து எழுதுகிறார்கள், நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைகின்ற பொழுது சலாம் சொல்லுங்கள். அதாவது அதே நேரத்தில் ஃபாத்திஹா சூரத், அல்ஹம்து சூரத்தை ஓதுங்கள், சில ஸலவாத்துக்களை ஓதுங்கள். அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால் உங்களுடைய வீட்டிலே சிறப்பான ஒரு பரக்கத்தை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவார். இந்த சஹாபியார் சொல்கிறார்கள், இந்த அமைப்பிலே நான் நடந்து கொண்டேன், காலங்கள் செல்ல செல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சிறப்பான பரக்கத்தான ஒரு நிலைமையை ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா தந்தான் என்று சொன்னார்கள் அருமையான சஹாபியார். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த பரக்கத் அருள் என்ற வார்த்தை ஏன் ரசூலுல்லாஹ் இந்த காலங்களிலே சொல்லி வைத்தார் என்று சொன்னால், முழுமையாகவே துஆக்கள் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காலம் அது. ஒவ்வொரு மனத்தியாலமும் மலக்கள் எங்களோடு இருந்து துஆ செய்யக்கூடிய ஒரு காலம். நம் அல்லாஹ்விடத்திலே ஏனைய காலங்களிலே நாம் நடக்கக்கூடிய விடயங்கள் ஒரு பரக்கத்தாக ஒரு சிறப்பாக அமைவதற்கு அல்லாஹ் தரக்கூடிய ஒரு காலம்தான் இந்த ரமலானுடைய காலம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. மனிதனுடைய வாழ்விலும் அல்லாஹ் பரக்கத்தை வச்சிருக்கிறான். இமாம் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஒரு சிறப்பான ஒரு இமாம், ஃபிக்ஹ் அதாவது மார்க்க சட்டத்தை எழுதினவர்கள், சஹீஹுல் முஸ்லிமுக்கு விரிவுரை வழங்கினவர்கள், ரியாதுஸ் ஸாலிஹீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பான கிரந்தத்தை எழுதினவர்கள். ஆனால் வாழ்ந்தது எவ்வளவு காலம்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 வருடம் தான் வாழ்ந்திருப்பார்கள், 45 வருடம். ஆனால் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய யூனிவர்சிட்டிகளிலே, ஷரியா ஜாமியாக்களிலே அவர்களுடைய புத்தகத்தை படிப்பதற்காக வேண்டி அதற்கு ஒரு தனியான அறை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு நிறைய புத்தகங்களை எழுதினவர்கள், சட்டங்களை எழுதினவர்கள், சிறப்புமிக்க அறிவுகளை எழுதி வைத்தவர்கள் இமாம் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. வாழ்ந்த காலம் 45 வருட காலம்தான். ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால் சில இமாம்கள் எழுதுகிறார்கள், உலகத்திலே கிட்டத்தட்ட 300 வருட காலங்கள் வாழ்ந்தவர்கள் எழுதுவது போன்று அவ்வளவு அழகான நிறைய வேதங்களை புத்தகங்களை அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள். ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா 45 வருடத்திலே தான் அவர்களை எடுத்து விட்டாலும், காலங்கள் பல்லாண்டு காலங்கள் சென்றாலும் அவர்கள் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா வைத்திருப்பார் என்று சொன்னால் நிச்சயமா நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்விலும் அல்லாஹ் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான். இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இன்றைக்கு சொல்லுவாங்க இமாம்கள், அல்லாஹு ஜல்ல ஜலாலுஹு வானத்துக்கு கீழே ஒரு குர்ஆனுடைய அமைப்பிலே ஒன்று இருக்கும் என்று சொன்னால் அது சஹீஹுல் புகாரி என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்புக்கு உயர்வு பெற்றதுதான் புகாரி கிரந்தம். அந்த கிரந்தத்தை எழுதின இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி வாழ்ந்ததே ஒரு குறுகிய காலம்தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 வருட காலம், 55 வருட காலங்கள் தான் வாழ்ந்திருப்பார்கள். ஆனால் அவருடைய காலத்தை பொறுத்தளவில்
அது ரொம்பவுமே குறைவு. காரணம், கிட்டத்தட்ட 150 வருட காலங்கள் அந்த காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறார்கள். அந்த அமைப்பிலே பார்க்கின்ற பொழுது இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ரொம்ப குறுகிய காலம்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அல்லாஹுடைய கிருபையினால் அவர்கள் வஃபாத்தாகி விட்டாலும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அல்லாஹ் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறாரா இல்லையா? இன்று வரைக்கும் என்றுமே போற்றப்படக்கூடிய, ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமையை அல்லாஹ் வைத்திருப்பான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்விலே அல்லாஹ் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து. சட்டமேதை இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களை பற்றி பேசாத மஸ்ஜிதுகள் கிடையாது, மதரசாக்கள் இருக்காது, பேச்சாளர்கள் அதை பற்றி சொல்லாத இடங்கள் இருக்க மாட்டாது. அப்படியான இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி வாழ்ந்ததே குறைந்த காலம்தான், 45-50 வருஷம்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு காலமெல்லாம் போற்றப்படுகிறார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கையிலே அல்லாஹ் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். ஆகவே ஒரு மனிதனுடைய பொருளாதாரத்தில், ஒரு மனிதனுடைய கணவன் மனைவியுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில, பிள்ளைகளில, அதே மாதிரி வியாபாரத்தில், அத்தனையிலும் அல்லாஹ் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த பரக்கத், இந்த அருள், இந்த சிறப்பு நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலாவுடைய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அழகான முறையில் சொன்னார்கள், ரமலான் வருவதற்கு முன்பல்லாக அல்லாஹும்ம பாரிக் ஃபீ ரஜப வ ஷஅபான் வ பல்லிக்னா ரமலான். ஷஅபானுடைய கடைசி மாதத்திலே சொன்னார்கள், ஷஹ்ருன் முபாரக்குன், அருள் நிறைந்த ஒரு மாதத்தை அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் என்று அழகான முறையிலே சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, நாம் சிந்திக்க வேண்டும். நம்முடைய அமல் இருக்கு இல்லையா, அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதா என்பது எங்களால் சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் அந்த அமலிலும் அல்லாஹு ஜல்ல ஜலாலுஹு பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். பனி இஸ்ரவேலுடைய காலம் அது. அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, ஏழைகளுக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. இரவு நேரம், காரிருள், கடுமையான இருள், வெளியே கொடுக்க வேண்டும், சதக்கா கொடுக்க வேண்டும் என்ற அமைப்பிலே வெளியே செல்கிறார். எதிரே ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய கையிலே கொண்டு வந்த பணத்தை கொடுத்து விட்டு வந்து விடுகிறார். மறுநாள் வெளியிலே கேள்விப்படுகிறார், நேற்றிரவு இங்கே உலாவுகின்ற ஒரு திருடன் கையிலே யாரோ கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் என்றெல்லாம் பேசப்படுகிறது. ரொம்ப கவலை இவருக்கு. காரணம், நான் கொடுத்தது ஒரு நல்ல எண்ணத்திலே கொடுத்தேன், ஆனால் அது ஒரு திருடனுடைய கையிலே மாட்டிவிட்டது என்று கவலைப்பட்டார்கள். அதே மாதிரி அதை ஈடு செய்வதற்காக வேண்டி மறுநாளும் அதை அமைப்பிலே செய்தார்கள். ஆனால் அது ஒரு தீய குணமுள்ள, தீய நடத்தை உள்ள ஒரு பெண்மணியுடைய கையிலே சிக்கியது. அதுவும் கவலைதான். அவ இதையும் ஈடு செய்வதற்காக வேண்டி இதை விட்டு மாறி ஒரு நல்லவருடைய கையிலே போக வேண்டும் என்ற அமைப்பிலே மற்றொரு இரவு கொண்டு கொடுத்தார்கள். அது சாதாரணமாக ஒரு பணம் படைத்தவன் தான். ஆனால் அவன், அதாவது மற்றவர்களுக்கு ஈயாத, ஒரு சதகா கொடுக்காத ஒரு பகைவனுடைய கையிலே சென்று இருக்கிறது. இவருக்கு ரொம்ப கவலை. அல்லாஹுடைய கிருபையினால் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா இவருடைய பொருளாதாரத்திலே, இவருடைய நல்ல அமலிலே பரக்கத்தை வைத்திருந்தான். இந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால், திருடன் நினைக்கிறான், நான் ஒரு திருடன், அல்லாஹ்வுக்கு பொருத்தமில்லாத வேடயங்களை செய்து கொண்டுதான் நான் உழைக்கிறேன், இருந்தாலும் அல்லாஹ் என்னை கைவிடவில்லை, எனக்கு இன்னும் இன்னும் தருகிறான். ஆகவே நான் திருடித்தான் உழைக்க வேண்டும், வாழ வேண்டும் என்பது அல்ல, ஒரு ஹலாலான முறையில் நான் சம்பாதித்து உழைக்க முடியும். எனவேதான் இன்றிலிருந்து என்னுடைய திருட்டு தொழிலை நான் விட்டு அவன் திருந்து விடுகிறான். ஒரு விபச்சாரியும் திருந்து விடுகிறான். ஒரு சமுதாயத்துக்கு செலவு செய்யாத அந்த பணக்காரனும் அவன் திருந்து விடுகிறான். நான் இவ்வளவு பணம் படைத்தும் எனக்கு கிடைக்கிறது, சமுதாயத்துக்கு கொடுப்போம் என்ற அமைப்பிலே அவன் இருக்கிறான். அல்லாஹுடைய கிருபையினால் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா இவருடைய பொருளாதாரத்திலே பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஆகவே நம்முடைய அமலிலும் என்ன வைத்திருக்கிறான்? அல்லாஹ் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான். ஹஜ்ரத் உஸ்மான் பின் அஃபான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர். அதிகமாக வெளிநாடுக்கு அடிக்கடி போவாங்க, வியாபார நோக்கமாக போவார்கள். எப்போ போனாலும் ரசூலுல்லாஹ்விடத்திலே விடை பெற்று விட்டுத்தான் செல்லுவார்கள். நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் என்ன செய்வாங்க? இவங்களை சந்தோஷமாக வழி அனுப்பி வைப்பார்கள். இப்படியான ஒரு காலகட்டம், ஒரு நாள் சிரியா நாட்டுக்கு போக வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு. உஸ்மான் பின் அஃபான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சிரியா நாட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு. ரசூலுல்லாஹ்விடத்திலே விடை பெற்று செல்வதற்காக தயாராகிறார்கள். அந்த சமயத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழி அனுப்புகிறார்கள். ஆனால் அவருடைய முகத்திலே மலர்வு தென்படவில்லை, மகிழ்வு தென்படவில்லை, ஒரு கவலையுடைய நிலைமை அறிகுறிதான் தென்பட்டது. இதையெல்லாம் உற்று நோக்கியிருந்த ஹுதைபத்துல் யமானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு சாஹிபு சிர்,
ரசூலுல்லாவுடைய சில ரகசியங்கள் தெரிந்த ஒரு சஹாபி என்று சொல்லுவாங்க. எந்த அளவுக்கு சொன்னால், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இவங்களைத்தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சில விஷயங்கள்ல. எந்த ஜனாசாவில் இவர் கலந்து கொள்கிறாரோ அதில் தான் இவங்களும் கலந்து கொள்வாங்க. அப்படியெல்லாம் சில முறைகளை, சில இரகசிய விடயங்களை அறிந்தவர் தான் யார்? ஹுதைபத்துல் யமானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். இந்த சமயத்தில் ஹுதைபத்துல் யமானி ரலியல்லாஹு ரசூலுல்லாஹ் இடத்துல கேட்கிறாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், என்றுமே அவர்களை வழி அனுப்புகின்ற பொழுது மலர்ந்த முகத்தோடு நீங்கள் அனுப்புவீர்கள், ஆனால் இன்று கவலையுடைய முகத்தோடு அனுப்புகிறீர்களே, காரணம் என்று கேட்டார்கள். ஹுதைபத்துல் யமானி ரலியல்லாஹு அன்ஹுவை பார்த்து ரசூலுல்லாஹ் சொன்னார்கள், என் அருமை சஹாபியாரே, எனக்கு மனசிலே படுகிறது, உள்ளத்திலே தோன்றுகிறது, இவர் சிரியா நாட்டுக்கு வியாபார நோக்கமாக சொல்கிறார், ஆனால் திரும்பி வருவாரா என்ற ஒரு சந்தேகம் என் மனசிலே எழுகிறது என்று சொல்லி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி வைத்தார்கள். ஏதோ அல்லாஹுடைய நாட்டம், எப்படியோ அது மாதிரி நடக்கட்டும். சுமார் 4 மாதங்கள் சென்று விட்டன. வியாபார கூட்டம் திரும்பி வருகிறது. ஆச்சரியம் என்னவென்று சொன்னால், அதில் இருந்து அப்துர் ரஹ்மான் அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் திரும்பி வருகிறார். அப்துர் ரஹ்மான் அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விஷயத்தை சொல்லப்பட்ட பொழுது அவரிடத்திலே கேட்பேமே அப்படி என்று சொல்லி அப்துர் ரஹ்மான் அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அழைத்து கேட்டாங்க, என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி. யா ரசூலல்லாஹ், நான் சிரியா நாட்டுக்கு போவோம், அங்கே குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல நாங்கள் உணவு வாங்குவோம், ஒரு வீட்டில் வாங்குவோம். ஒரு நாள் உணவு வாங்குவதற்காக நான் அங்கே சென்ற பொழுது அந்த வீட்டுடைய தாயார் கடுமையாக அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் கேட்டேன், ஏன் அழுவுறீங்கன்னு சொல்லி. பெருந்தகையே, எங்களுடைய வீட்டில் வயது வந்த 3 பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள், வயது வந்து விட்டது, நாங்கள் ஏழைகள், அந்த ஏழைத்தனத்தின் காரணமாகத்தான் யாருமே எங்களுடைய பிள்ளைகளை மனமுடிக்க முன் வரவில்லை. அந்த ஒரு கவலை தான் எனக்கு இருக்கிறது. என்னுடைய மௌத்துக்கு பின்னாலே இந்த பிள்ளைகளுடைய நிலைமை எப்படி அமையுமோ என்ற ஒரு கவலை இருக்கிறது. ஹஜ்ரத் அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்ன செய்தார் என்று சொன்னால், தன்னுடைய வியாபார கூட்டத்திலே சென்று 3 வாலிபர்களை தேர்ந்தெடுத்து வந்து 3 மக்களையும், அந்த பெண் பிள்ளைகள் 3 பேரையும் திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். இப்பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த பெண் பிள்ளைகளை அழைத்து கேட்டார்கள், என்ன நடந்துச்சு விஷயத்தெல்லாம் இவர்களும் சொன்னார்கள். அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இப்படித்தான் நடந்து கொண்டார்கள். அப்போ நீங்கள் என்ன கைமாறு செய்தீர்கள்? ரசூலுல்லாஹ் கேட்குறாங்க. அந்த 3 பெண் குலத்திலும் கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன கைமாறு செய்தீர்கள்? யா ரசூலல்லாஹ், இவர்கள் எங்களுடைய வாழ்வுக்கு விடிவு வைத்ததற்காக வேண்டி, எங்களுடைய வாழ்வை சிறப்பான முறையில் ஆக்கி தந்ததற்காக வேண்டி நாங்கள் ஒவ்வொருவர்களும் 10 வருடங்களை அவர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம். யா அல்லாஹ், உலகத்திலே நாங்கள் வாழக்கூடிய காலத்தில் 10 வருடங்களை குறைத்து அந்த 10 வருடத்தையும் அந்த அப்துர் ரஹ்மான் அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கொடுத்து விடுவாயாக என்று நாங்கள் துஆ செய்தோம். எல்லாமாக 30 வருடங்கள் அவர்களுக்கு மேலதிகமாக கிடைத்திருக்கிறது. நாம் சிந்திக்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா நம்முடைய ஒவ்வொரு அமலிலும் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். அந்த பரக்கத்துடைய தன்மைதான் இந்த அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையிலே உயர்வையும் சிறப்பையும் இருப்பது. இந்த பரக்கத்துடைய நிலைமையை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆரம்பத்திலே சொன்னார்கள், ஷஹ்ருன் முபாரக்குன், அருள் நிறைந்த மாதம், சிறப்பு மிக்க மார்க்கம், பரக்கத்தை கேட்கக்கூடிய மார்க்கம். ஒவ்வொரு விடயத்திலும் அல்லாஹ் பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான். அந்த பரக்கத்துடைய தன்மையை நம் வாழ்க்கையிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முன்னதாகவே சொன்ன ஒரு துஆ, அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீமா ரஸக்தனா, எங்களுக்கு தந்த அத்தனை விடயங்களை நீ பரக்கத்தை செய்வாயாக என்று ஏற்கனவே துஆ செய்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ரமலானுடைய காலத்திலே அந்த துஆவை அதிகம் ஓதும்படியும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தெளிவான முறையிலே சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். நாம் ஒன்றை சிந்திக்க வேண்டும். இந்த வாழ்க்கையிலே இப்படியான காலங்களிலே எங்களுக்கு பரக்கத்து வருவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? உதாரணமாக, நாம் ஏதாவது ஒரு ஏசிக்கு 50 இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க. அங்கே ஏசி குளிர் வந்து கொண்டிருக்கிறது, ஏசியிலே குளிர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு முறை என்ன? ஜன்னல் கதவெல்லாம் மூடி இருக்கணும். ஜன்னல் கதவெல்லாம் மூடாம திறந்து வைத்து விட்டு ஏசியை போட்டா பயன் காண முடியுமா? நாம் பரக்கத்தை பெற வேண்டும், அதற்காக அப்படி தண்டிக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த பரக்கத்தை பெறுவதற்குரிய நிலைமை நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. பெரியவர்கள் எழுதுகிறார்கள், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பரக்கத் ஏற்படுவதற்கு 2 விஷயங்கள் முக்கியமாக அடைய வேண்டியிருக்கிறது. ஒன்று இஸ்திக்பார், அவன் பாவ மன்னிப்போடு இருக்க வேண்டும். என்று சொன்னால் பாவங்கள் இருக்க இல்லையா,
சில பாவங்கள் இருக்கி மனிதனுடைய பொருளாதாரத்தில் தடை ஏற்படுத்தி வைத்துவிடும். சில பாவங்கள் அறிவுடைய சிறப்பை இல்லாமல் செய்துவிடும். மனிதன் செய்கிற சில பாவங்களினால அவன் சில நேரங்களில் நல்லது செய்ய தூண்டாது. நல்ல பக்கம் உதாரணமாக சில பேரை பாருங்க, மஸ்ஜிதுக்கு போங்கன்னா போக மாட்டான், நல்லது செய்யனா செய்ய மாட்டான். அவன் இப்படியான ஒரு நிலைமை உருவாக்குறது அவனுடைய பாவம் தான். இதனால அவருடைய வாழ்க்கையிலே ரஹ்மத்து பரக்கத்து நிலைமை ஒதுக்கப்படுகிறான். ஆகவேதான் பெரியவர்கள் எழுதுகிறார்கள், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பரக்கத் அருள் சிறப்பாக கிடைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் முதலாவது அவன் பாவத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஓரமாகி விட வேண்டும், தூரப்பட்டு விட வேண்டும். இஸ்திக்பார் என்ற பாவ மன்னிப்போடு அவன் தடுக்க வேண்டும். குர்ஆன் தெளிவான முறையில் சொல்லுகிறது, நீங்கள் இஸ்திக்பார் செய்யுங்கள், யுமத்திக்கும் மத்தாஅன் ஹஸனா, சுகமான வாழ்வை அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருவான். இன்னொரு இடத்தில் சூரத்து நூஹ்விலே அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான், நீங்கள் இஸ்திக்பார் செய்யுங்கள், அதாவது உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் சிறப்பான மழையை தருவான். பொருளாதாரத்திலும் குழந்தை பாக்கியத்திலும் அல்லாஹ் ஒரு பரந்த நிலைமையை உங்களுக்கு தருவான் என்று சொல்லி இஸ்திக்பாருடைய அமைப்பை பற்றி குர்ஆன் தெளிவான முறையில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி தான் நாம் மற்றவருடைய துஆவை பெறக்கூடிய ஒரு நிலைமையையும் நான் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய அருமையான தாயார் ரசூலுல்லாஹ் இடத்திலே வருகிறார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், ஹாதிமுக அனஸ், உங்களிடத்திலே அந்த காலத்தில் தாய்மார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை சிறியவர்களை ரசூலுல்லாஹ்விடத்தில் அனுப்பி வைப்பார்கள். காரணம், ஒழுக்கம் பழகுவதற்காக வேண்டி, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பரக்கத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி, ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு ஹிதமத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எல்லாம் அனுப்பி வைப்பார்கள். அப்படி கொண்டு சேர்க்கப்பட்டவர்கள் ஒருவர் தான் ஹஜ்ரத் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே அனஸ் ரலியல்லாஹுடைய தாயார் சொல்றாங்க, ஹாதிமுக அனஸ், உங்களிடத்தில் இருக்கின்ற பணி செய்கின்ற அனஸ் இருக்கிறாரே, அவர் என்னுடைய மகன், சின்ன வயசுக்காரர், கிட்டத்தட்ட 8-9 வயசோடு சம்பந்தம் உள்ளவர்கள் தான். யா ரசூலல்லாஹ் ஃபதுஉ லஹு, அவருக்காக வேண்டி நீங்கள் துஆ கேளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அனஸ் ரலியல்லாஹுடைய தாயார் அவர்கள். நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த சிறுவருக்காக வேண்டி நிறைய துஆ செய்தார்கள். கேட்டார்கள், யா அல்லாஹ், அல்லாஹும்ம முத்த உம்ரஹு, அவருடைய வாழ்நாளை நீடிக்க செய்வாயாக, நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுப்பாயாக, பொருளாதார அபிவிருத்தியை கொடுப்பாயாக, வபாரிக் லஹு ஃபீமா ரஸக்தஹு, நீ அவருக்கு எதை கொடுத்திருந்தாலும் அத்துணை நல்ல காரியங்களிலும் நல்ல விடயங்களிலும் நீ பரக்கத்தை செய்வாயாக என்று துஆ செஞ்சு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செஞ்சார்கள். இது அனஸ் ரலியல்லாஹுடைய சின்ன காலத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவம். மூத்தவருடைய துஆவை பெற்றுக்கொண்டவர்கள். வரலாறு சொல்லுகிறது, தஃப்ஸீருடைய உலமாக்கள் எழுதுகிறார்கள், இந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஹஜ்ரத் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கிட்டத்தட்ட 100க்கும் அதிகமான வருட காலங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த காலத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு பார்ப்பாங்களாம், அதாவது இவர் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய துஆ பரக்கத்தை பெற்றவர், நீண்ட காலம் வாழ்கிறான்னு சொல்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்கு ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா கொடுத்த ஒரு ஷரஃப் என்று சொன்னால் அதிகமான பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் நிறைய கொடுத்திருக்கிறார். அவர்களுடைய வியாபாரம் தோட்டம் இருக்கிறது, அதுல ஒரு வருடத்துல ஒரு போகம் தான் செய்ய முடியும். ஆனால் அவங்களுடைய தோட்டத்துல மட்டும் ஒரு வருடத்துல 2 முறை விவசாயம் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். நான் ஏன் சொல்லுகின்றேன் என்று சொன்னால், பெரியவருடைய துஆவிலே இது இந்த பரக்கத் இருக்கிறது. எனவேதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில, அதான் நாம் தொழிலுக்கு போனாலும் சரி, எக்ஸாமுக்கு போனாலும் சரி, பெரியவர்களிடத்திலே சென்று அவர்களிடத்தில் துஆவை பெற்று நடக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பெற வேண்டும். எனவேதான் இந்த நல்ல காலத்தில் இப்படியான பரக்கத்தை பெறக்கூடிய அருமையான காலத்தை எங்களுக்கு இந்த சிறிய காலத்தில் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். ஆகவேதான் அந்த அருமையான பரக்கத்தை பெறக்கூடிய சிறப்புகளை ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா தந்து அதன் மூலமாக இம்மை மறுமையுடைய பயன்களை பெறக்கூடிய நல்லவர்களாக எம் அனைவரும் அல்லாஹ் ஆக்கி அருள்வானாக. ஆமீன். வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله